بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، طلبة السنة الثانية في المدارس التحضيرية للعلوم والتقنيات. إذا بعد سلسلة الدروس التي قدمتها في اليوتيوب وفي الفيسبوك المتعلقة بالكور d'analyse donc de première année، سوف إن شاء الله أبدأ هذه السنة بتقديم دروس أخرى تتمة إلى هذه الدروس. donc الدروس هذه متعلقة بالاناليز deuxième année, donc les cours. Donc on va faire des cours et des exercices d'analyse corrigés bien sûr, d'analyse pour les deuxièmes années. Donc ces cours, c'est exactement la suite. C'est la suite des cours donc, que j'ai proposés donc, sur YouTube pour les premières années. Donc en général, les premières années, école préparatoire. C'est le cours que j'ai renseigné, le PST à Annaba. Donc ceci, ça va constituer la suite du cours que j'ai donné donc, à l'EPST à Annaba. Bon, je vais essayer d'utiliser les deux langues لتعميم الفائدة. donc نحاول نستعمل الدارجة والعربية الفصحى le français donc pour باش تكون الفائدة أعم بالنسبة لجميع الطلبة. Bon, ceci étant, donc dans ce premier cours, ou bien dans cette première vidéo, donc je vais essayer de parler du programme. Donc نحاول نتكلم على البرنامج تاع السنة الثانية. bon بالنسبة للطلبة ملاحظة بالنسبة للطلبة تاع الجامعات. donc هذا البروغرام اللي هنا سي لو بروغرام اكزاكتومون تاع لي دوزيام اني، سي لو نوفو بروغرام. donc هذا البروغرام تبدل وكاين حوايج تزادوا وكاين حوايج تنحاو. bon donc بالنسبه للطلبه نتاع السنه الثانيه كاين اختلاف شويه ما بين لي بروميير اني ولي دوزيام اني. دونك لي بروميير اني نتاع السنه بروميير اني تاع لونيفرسيتي كي فون مات انفورماتيك، وما بين لي بروميير اني دونك تاع لو بي اس تي. بون تاع لو بي اس تي يديروا دو شابيتر اون بلوس، يديروا اون بارتي كي اون بلوس، ما يديروهاش الطلبه تاع السنه الاولى جامعات مات انفورماتيك. كاس كي اون بلوس في البروميير اني كاين لي فونكسيون دو بلوزيور فاريابل. donc les fonctions de plusieurs variables يديروهم الطلبه نتاع لو بي اس تي يديروهم في السنه الاولى، بصح الطلبه نتاع الجامعه يديروه في السنه الثانيه. دونك انصح الطلبه نتاع الجامعه اللي ما داروش لي فونكسيون دو بلوزيور فاريابل دونك يرجعوا الكور تاع اليوتيوب. ils vont trouver سي لو شابيتر 9 et لو شابيتر 10 الفصل التاسع والعاشر. دونك يلقاو فيهم سما بالنسبه لهم هما تبدا السنه الثانيه تبدا في الشابيتر 9 والشابيتر 10. بالنسبه للطلبه نتاع لو بي اس دي دونك اون فا كومونسي ديريكتومون دونك بالنسبه للبروغرام اللي نديروه هنا. بون كاينه منهجيه نتبعوها في العمل. دونك قبل ما نتكلم على البروغرام نتكلم على المنهجيه نتاع العمل. بون اللي يحب يتبعني دونك باسكو لي زيلاف تاع لي زيتيديون نتاع لي زيكول بريباراتوار donc على بالهم باللي لو بوت تاع لا دوزيام اني سي با سولمون افوار لا موين في الدوزيام اني. donc c'est pour préparer un concours. donc يحضروا في كونكور. donc الكونكور هذا دونك لازم يعرفوا باللي الاناليز داخله في البروغرام تاع الكونكور وعندها ان كوفيسيون مليح. donc كاينه اون ميثود ننصحهم يتبع اذا كان يحبوا نيفو باسكو on va commencer par les cours et à la fin je vais proposer نقترح des examens de concours. donc نعملوا des examens ونكوريجوهم ان شاء الله دونك لتعميم الفائده. دونك اللي يحب يتبعني في لي كور هذوما دونك ننصحوا يتبع الطريقه اللي نقولها له. دونك باسكو اذا كان عاد يخدم كما يحب هو دونك لي ماتيماتيك اللي قلتها في الطلبه دائما يكونوا يجيبوا لك احسن الاساتذه لي ميور بروف في العالم وما تديرش ما تفهمش لو كور تاعك، تفهم ليسونسيال دو كور. il faut au moins comprendre l'essentiel du cours وتخدم لو ماكسيموم ديكزارسيس وتحاول لي زيكزارسيس مش تشوف لا سوليسيون بصح تخدمهم وحدك، تحاول تخدمهم وحدك وبعد ذلك اي ابخي دونك تشوف لا سوليسيون.
قد ما تخدم اكزرسيس قد ما تتقدم في الرياضيات واللي المستوى نتاعك مليح. Bon, donc dans ce cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner à chaque cours, donc on va donner l'essentiel du cours. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, نحاول نexpliquer au maximum l'essentiel du cours et proposer beaucoup d'exercices. Donc نحط أول حاجة. Donc chaque fois نمد لكم des exercices à l'avance تحاولوا تحلوهم وحدكم. Donc تحاولوا من بعد la séance اللي بعدها مباشرة on résout quelques exercices. Donc اللي يحب يتبعني صح يبدا من درك il va commencer dès maintenant. Donc lorsque je donne 3 ou 4 exercices يحاول يعمل لا ريزوليسيون يحلهم ومن بعد باش في الحصه اللي تجي بعدها دونك في لا فيديو اللي تجي بعدها il va trouver la solution et ainsi de suite. Donc on va donner donc l'essentiel du cours et après cela donc des exercices. Voilà donc هذه هي لا ميثود الناجعه. Donc par contre الانسان اللي يخلي لي كور يخلي لي اكزرسيس يتراكموا عليه ومن بعد يحاول non va pas réussir. Donc pour être à jour donc il faut donc comprendre l'essentiel du cours الشيء المهم في الكور. donc c'est pas la peine يدخل في les démonstrations تاع les théorèmes بزاف et après cela donc يعمل le maximum il va essayer de faire le maximum d'exercices. Donc à la fin donc on va faire beaucoup de problèmes ou bien de concours type. Donc les concours اللي فاتوا et donc les concours تاع les grandes écoles françaises etc. donc on va faire le maximum. donc نحاولوا على حسب الوقت اللي عندنا on va essayer de faire le maximum. donc انا ننصح الناس اللي يتبعوني اللي يتبعوني في الفيسبوك وفي اليوتيوب donc يحاولوا يتبعوني ثاني في الفيديو اللي نمدهم. lorsque je donne des exercices à résoudre لازم يحلوهم ils vont essayer de les résoudre. bon bien sûr يقدروا يتصلوا بيا poser des questions. Donc je suis à l'école préparatoire, donc les قراو l'école préparatoire, donc ils peuvent aussi poser des questions. Donc je suis à la disposition des étudiants. Je suis à la disposition des étudiants. Donc bon, on va essayer donc d'être pratique. Donc pratique. Bon, كاين حاجة c'est que le cours en format PDF, on va essayer donc de le faire. Surtout le résumé, les exercices اللي رانا فيهم هنا on va essayer de le faire sous format PDF ونحطهم كذلك في la page de Facebook. Comme ça les étudiants ils peuvent en même temps suivre les vidéos et en même temps donc faire les TD les exercices dans le PDF. Bon bien sûr dans cette séance la séance inchallah on va parler du programme. Qu'est-ce que vous avez en deuxième année? Donc, qu'est-ce que vous avez en deuxième année en analyse? Donc, bon, on va parler un peu du programme. Grosso modo, donc, بصفة عامة ونتكلموا ثاني دونك الطلبة واش يحتاجوا من الاناليز اللي قراوها في البريمير اناليز واش يريفيزيوها باش كوم سا يستعملوها اون دوزيام اني. دونك كاين دي بارتي دونك اللي نحتاجوهم اللي قريناهم في البريمير اني ونحتاجوهم اون دوزيام اني. هذا البروغرام اللي مديه لكم هذا دونك سي سيمستر 3 هذا vous avez besoin. C'est le semestre, donc si vous avez le semestre 3 et vous avez donc aussi le semestre 4. Donc, analyse semestre 4, donc sont des chapitres. Donc vous avez en tout à peu près, donc c'est le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez en tout 8 chapitres. Vous avez 8 chapitres, donc 5 في le semestre 1 ou 3 et 3 في le semestre 2. Mais comme ça, on le dit comme ça. Parce qu'on va voir. Donc on va voir. L'essentiel c'est qu'on essaiera de faire tous les chapitres donc مش مقيدين بسمستر donc chapitre بعد chapitre jusqu'à ce qu'on finisse le programme. Donc je vais essayer de faire donc inchallah donc ني نخدم البروغرام كامل mais on sait jamais donc inchallah ما تكونش عندنا مشكله ولا حاجه اللي تعطلنا ولا donc هذا bon. On va commencer donc chapitre par chapitre. Donc, vous avez donc dans le chapitre 1 les intégrales doubles et triples. Donc les intégrales doubles et triples. C'est quoi les intégrales doubles et triples? Donc bon, rapidement, donc chaque fois je vais donner une petite explication. Donc شفنا في tronc commun في première année. Donc شفنا les intégrales qui m'agrada. L'intégrale sur donc somme de A à B, f dt f dt f de x dx
Bon, يسمحوا لنا الطلبة parce que قاعد نكتب باللا souris. Donc l'écriture n'est pas bonne. Donc après, donc je vais avoir une Samsung Galaxy Note, donc et une tablette. Et donc l'écriture, elle sera donc de très bonne qualité. Donc مرحلة برك هذه بعد donc نكتبوا بطريقة أحسن. Bon, c'était en première année. Ça, c'était l'intégrale, ce qu'on appelle une intégrale de Riemann simple. Eh bien, parce que nous avons ici une fonction f. F, c'était une fonction définie d'un intervalle AB dans R. Fonction donc, définie d'un intervalle fermé et borné dans R. Eh bien, bon, puisqu'on a fait en première année aussi, donc si on a des fonctions définies, donc des fonctions de deux variables, de R2 dans R, de R2 dans R, on a vu donc les fonctions qui sont définies de R2 dans R. Donc on va, bon, je vais dessiner donc ici, donc, au lieu, voilà. Donc au lieu de prendre un intervalle donc AB, donc un intervalle AB fermé, donc on va généraliser l'intégrale. Donc je vais prendre par exemple ici, voilà, au lieu de, qu'est-ce qui va généraliser un intervalle dans R2? Donc c'est ce qu'on appelle ici, pardon ici, donc ici. Donc la généralisation, voilà. Donc la généralisation d'un intervalle dans R2, ça devient, donc, pardon, ça devient un rectangle. On appelle ça un pavé ou bien un rectangle. Bon, je vous rappelle, pour définir cette intégrale-là dans R, comment on l'a définie? On l'a définie comme étant la limite des sommes de Riemann. La limite des sommes de Riemann. C'était, on avait défini, pardon, des sommes Sn comme ça, Sn. Je vous rappelle, c'était égal à F, donc somme. Donc on a défini comme ça. Donc F de, par exemple ici, alpha 1, multiplié par x1 moins x0 plus etc. Jusqu'à la dernière, donc f de ici alpha 1, f de alpha 1 multiplié par xn moins xn moins 1 moins xn moins 1. On appelait ça les sommes de Riemann. Et donc et la fonction f donc est intégrable au sens de Riemann sur l'intervalle AB si ça c'est une suite qui dépend de n. Si cette suite Sn avait une limite lorsque n tend vers l'infini. Donc, et géométriquement, elle représentait une certaine surface, la surface comprise entre la droite x égale a, x égale b et le graphe de la fonction f. Bon, on peut généraliser donc cette définition pour les fonctions de R2 dans R. Au lieu de prendre un intervalle, donc on va prendre ce qui remplace un intervalle dans R2, c'est donc un rectangle. Un rectangle. Et donc on va prendre, donc on va diviser donc ce rectangle. Au lieu de diviser l'intervalle en petit intervalle, donc on va diviser ce rectangle en pavé, en petit rectangle, comme ça. Pour R, on avait pour R, bon je vous rappelle, pour R, on avait donc, je vous rappelle, donc pour R, vous avez un intervalle AB, vous avez divisé l'intervalle AB en petit, ce qu'on appelle une subdivision. Et les alpha 1, il était ça, alpha 1, ça c'est x1, x2, etc. Donc on prend f de alpha 1 multiplié par x1 moins x0 plus ici alpha 2, f de alpha 2 multiplié par x2 moins etc. On obtient Sn. Donc on généralise la même chose ici.
Donc je vais effacer donc, cette partie-là rapidement. Je vais bien écrire. Voilà. On va donc regarder. Au lieu de prendre un intervalle, donc je vais prendre dans R2, donc je vais prendre donc un rectangle. Je vais diviser mon rectangle en ce qu'on appelle en petits pavés. Voilà. Voilà. Comme ça. Et donc je vais prendre ici la somme, la même chose ici, S1, la somme de, maintenant, ce n'est pas la longueur de l'intervalle, puisque je suis dans R2, donc c'est la surface de ce rectangle, de ce petit rectangle, multiplié par la valeur de la fonction, ici, plus la surface du deuxième, multiplié par plus la surface de ce troisième, multiplié par la valeur de la fonction, ici. Donc la somme de toutes ces des petites surfaces ici, multiplié par. J'obtiens donc une autre somme, S1. Et je fais tendre n lorsque je fais tendre n vers l'infini. Si cette somme-là donc admet une limite, donc je dis que bon, ça c'est pour un rectangle. Mais maintenant, supposons que c'est pas un rectangle que j'ai une autre figure. Une autre figure. Au lieu de, comme on a vu, donc au lieu d'avoir donc ici, donc je peux diviser ma surface donc en petit rectangle pavé comme ça. Je définis donc l'intégrale. Bon, le but c'est juste, je voudrais donc dans cette introduction vous donner une idée, c'est quoi une intégrale double. Donc une intégrale double. Donc au lieu de voilà donc au lieu de définir donc parce que dans R j'avais donc un intervalle, dans R2 donc j'obtiens un rectangle et après donc une surface quelconque, donc une surface quelconque, donc je définis l'intégrale. Bon, quelle est l'application? À quoi sert de définir donc une intégrale double? Donc quelle est l'utilité de définir une intégrale double? Bon, justement, c'est pour calculer des surfaces et des volumes. C'est pour calculer donc l'intégrale double. Au lieu de, on la note comme ça. On la note comme ça. Sur un ensemble de delta, par exemple. On écrit f de x, y, dx, 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 dy. Bon, je ne suis pas en train de faire le cours dans cette introduction, juste donner une idée aux étudiants, c'est quoi une intégrale double. La même chose, donc, on peut définir aussi une intégrale triple. Donc, l'intégrale triple. Au lieu d'avoir une fonction de 2 variables, donc j'ai ici une fonction de 3 variables. Donc ici, sur un certain ensemble aussi delta. Donc f de x, y, z, dx, dy, dz. J'ai ici donc une intégrale double et ici une intégrale triple. Donc on peut pas dans cette introduction donner de façon précise donc des définitions, mais c'est une approche seulement. Donc comment passer d'une intégrale double à une intégrale simple, donc qu'on a vu en première année, à une intégrale double ou bien une intégrale triple. Mais malgré cela, donc on va voir que le calcul d'une intégrale double ou bien par exemple le calcul d'une intégrale double revient au calcul de 2 intégrales simples. Donc on a besoin toujours du calcul d'une intégrale simple. Ce théorème-là, c'est un théorème ça, qui nous permet de passer, parce qu'on ne peut pas calculer l'intégrale double directement. Donc le calcul d'une intégrale double revient à calculer 2 intégrales simples. On appelle ce théorème-là le théorème de Fubini. Donc le théorème de Fubini, c'est un théorème qui nous permet donc de calculer une intégrale double à partir du calcul de 2 intégrales. On va le voir donc après, mais ça c'est seulement une approche. Donc
parmi les applications des intégrales doubles et triples, donc on va voir que ça sert à calculer les surfaces, les volumes, les centres de gravité, les moments d'inertie, donc tout ça, ce sont des applications des intégrales doubles et triples. Voilà. Bon, ça c'est pour le chapitre 1, intégrale double et triple. Bon, pour le chapitre 2, analyse vectorielle, intégrale curviligne, intégrale de surface, ça c'est autre chose. Donc ça c'est autre chose. Donc on va essayer de donner un petit aperçu. Voilà. Bon, d'abord, c'est quoi une intégrale donc curviligne? Donc une intégrale curviligne, donc c'est une intégrale un peu différente de l'intégrale de Riemann. Donc on n'a pas, en vérité, on a une fonction. Donc je vais essayer de bien, voilà. Donc dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une fonction. Donc je définis d'abord, bon je vais donner, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je définis ce qu'on appelle, ça c'est, donc en physique, on sait bien, donc c'est une fonction, donc ici, c'est une fonction vectorielle. Ça c'est une fonction, c'est une fonction vectorielle, c'est-à-dire une fonction f définie d'un intervalle AB. C'est pas dans R, mais c'est dans R2. C'est-à-dire qu'AT fait correspondre, f de t égale, donc je vais avoir ici un couple. Donc c'est x de t et y de t. Donc ça c'est l'image. L'image c'est quoi? C'est une courbe. Donc quelque chose comme ça, ou bien on peut avoir quelque chose aussi donc, comme ça. Donc ça c'est une courbe. L'image d'une fonction vectorielle, ce sera une courbe. Et je vais définir ce qu'on appelle une intégrale. Donc ça c'est, j'appelle ça gamma de t. Donc gamma de t ou bien f de t, gamma de t. Donc je vais définir, on va définir dans ce chapitre, c'est quoi justement donc f de t, de t. C'est ce qu'on appelle une intégrale curviligne. Donc c'est une intégrale qui est définie sur une courbe. Voilà, donc ça ce sont d'autres types d'intégrales appelées intégrales curviligne. C'est des intégrales curviligne. Bon, ils ont des propriétés, ils ont des applications et des théorèmes. Et après cela, donc, on va définir aussi donc, ce qu'on appelle les intégrales de surface. Les intégrales de surface. Donc, c'est aussi donc, différent des intégrales donc, de Riemann dans R2. Donc, et lorsqu'on définit donc, les intégrales de surface, on a donc deux grands théorèmes, donc ce qu'on appelle l'intégrale de Green-Riemann et l'intégrale de la formule de Stokes, donc la formule de Stokes. Bon, là c'est un chapitre. Donc dans ce chapitre aussi, on va voir ce qu'on appelle l'analyse vectorielle, donc la notion de gradient, rotationnel, divergence, la relation entre ces différentes notions, et donc les théorèmes qui s'en suivent. Donc ce chapitre-là, il est très appliqué, il est très... donc, dans ce chapitre-là, et les notions qu'on va étudier dans ce chapitre-là, sont très utilisées en physique, surtout en physique. Donc en physique, en électricité, etc. Donc ces notions, en général, le calcul vectoriel et les intégrales curvilignes et les intégrales de surface, donc ce sont des notions qui sont largement utilisées donc en physique, et en mécanique, en physique, en électricité, etc. etc. Bon, ce n'est qu'un petit aperçu, donc je ne peux pas donner les définitions exactes dans ces aperçus, mais sachez que ce chapitre constitue l'un des chapitres les plus difficiles de la deuxième année. Donc il est assez difficile.
On va essayer donc de simplifier au maximum lorsqu'on fera ce chapitre et donner donc les résultats de façon simple. Et beaucoup d'exercices. On va essayer de faire beaucoup d'exercices. Bon, ceci étant, donc ça c'est le chapitre numéro 2. Bon, maintenant le chapitre numéro 3. Vous voyez bien que le chapitre 3, 4 et 5 sont des... Il y a le mot série. Donc il y a le mot série. Série, série, série. Voilà. Donc, voilà. Bon, la notion de série. Donc la notion de série. Donc on commence le chapitre 3. On parle des séries. Donc on parle des séries. Donc je vais écrire ici. On parle de la notion de série. Donc série numérique. Série numérique. Parce qu'il y a une différence entre la notion de série numérique et série de fonctions. Bon, pour simplifier, donc une série c'est quoi? En vérité, une série c'est une suite. Une série, ce n'est qu'une suite. Donc, par exemple, j'ai une suite UN, rapidement, une suite UN. Donc, à partir de cette suite UN, je vais construire une suite, je dis dans SN est égal à, donc avec 2 UN, je vais construire une nouvelle suite que j'appelle SN pour tout n, avec SN égale U0 plus U1 plus, etc. plus U1. Voilà. Par exemple, S0 est égal à quoi? S0 est égal à U0. S1 égale U0 plus U1. S2 égale U0 plus U1 plus U2. S100 est égal à U0 plus U100, etc. Donc, je peux construire une suite S1. Donc, la suite S1 s'appelle la série de termes général U1. La nouvelle suite S1 s'appelle série de termes général U1. Si la suite SN est convergente, on dit que la série est convergente. Et on la note comme ça. Donc, une série, donc, on la note somme des UN. Et vous remarquez que lorsque n tend vers l'infini ici, lorsque n tend vers l'infini, on obtient en général une somme infinie. Une somme infinie. Et si n, lorsque n tend vers l'infini, cette suite Sn est convergente, on obtient donc cette somme infinie, elle devient de n égale 0 jusqu'à l'infini. Ça, on appelle ça la somme de la série. Donc, une série, c'est un cas particulier d'une suite. Voilà. Bon, ces séries numériques, donc c'est un grand chapitre. Donc, ils ont des propriétés, ils ont des théorèmes, etc., etc. Donc, on va étudier. Donc, dans ce cas-là, on a UN, ce sont des nombres. Ce sont des suites de nombres. Donc, on obtient, donc on la note comme ça, la série, on appelle ça la série de termes général UN. Bon, ça c'est pour les suites, les séries numériques. Après, ça c'est pour les séries numériques. Après, c'est le chapitre 3, je pense. Après, donc, on a dans le chapitre 4, donc la notion de d'abord, suite de fonctions. Suite de fonctions. D'abord, la notion de suite de fonctions. Bon, c'est une notion nouvelle pour les deuxièmes années. Parce que, la notion de suite, on l'a utilisée pour quoi? Dans quel sens on a utilisé le mot suite? On a utilisé le mot suite pour les nombres réels. Donc, on connaît cette. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? UN. Où UN, il appartient à R. Donc, en deuxième année, on va étudier une suite de fonctions. C'est-à-dire, on va pas se donner une suite de nombres réels, mais on va se donner une suite de fonctions. F0,
F1, F2, etc. Où les FI, ce ne sont pas des nombres. Avant, les suites de nombres réels UN appartiennent à R. Les FI, ce ne sont pas des nombres, ce sont des fonctions définies, par exemple, d'int AB dans R. Voilà. On va définir que ça veut dire la notion de convergence simple de la suite F1, la notion de convergence uniforme. Il y a beaucoup de notions qu'on va étudier pour les suites de. Donc ici, on a, au lieu d'étudier donc une suite de nombres réels, on va étudier, on la note comme ça, une suite de fonctions, c'est une suite Fn. Où les Fi, I égale 0, 1, 2, etc., etc. Ce sont toutes des fonctions de AB dans R. On va voir par exemple beaucoup de propriétés sont étudiées pour les suites de fonctions. On va les voir. Donc l'intégration d'une, etc. Bon, la même chose. Après avoir étudié les suites de fonctions, on peut aussi étudier, donc ici, donc on peut étudier aussi, au lieu d'étudier les suites de fonctions, on va étudier aussi les séries. Voilà, donc je vais mettre ici. Voilà. On peut aussi étudier, comme on a étudié les séries de nombres, donc on peut étudier aussi les séries de fonctions. Série de fonctions. Donc rapidement, donc c'est quoi une série de fonctions? La même chose, donc c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je me donne ici? Je me donne donc une suite de fonctions F1, une suite de fonctions. Et à partir de cette suite de fonctions, donc je vais associer, donc je vais construire une autre suite de fonctions Sn, définie par Sn pour tout n est égal à la même chose, comme pour les séries de nombres, F0 plus, etc., plus Fn. Donc ici, fini. L'ensemble des n premiers éléments de la fonction. Donc on appelle ça, donc la suite Sn s'appelle série de fonctions. Série de fonctions. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Donc c'est un cas particulier de suite. Donc les séries de fonctions, c'est aussi un cas particulier de suite de fonctions. Bon, donc, chapitre 3, donc les séries numériques. Chapitre 4, suite et séries de fonctions. Donc, et le chapitre 5, donc, c'est les séries entières. Donc, je vais parler un peu des séries entières. C'est quoi les séries entières? Voilà, les séries entières, c'est quoi? Donc, je vais écrire donc, le titre ici. Donc, série entière, voilà. Série donc, entière. Série entière. Série. Les séries entières. Série entière. Bon, les séries entières, en vérité, c'est une généralisation de la notion de formule de Taylor. Donc, on va généraliser la formule de Taylor. Donc, parce que on a vu en première année que si une fonction est n fois dérivable, donc on pouvait écrire, donc si la fonction est n fois dérivable, on pouvait écrire que f de x est égal à f de, par exemple, f de 0 plus f' de 0, f' de 0 sur factorial, pardon, a x plus etc. plus etc. plus jusqu'à la dérivée d'ordre n au point 0 sur factorial n x à la puissance 1 plus le reste ici, plus 1 reste Rn de x. Ce reste-là, il va tendre vers 0, parce que x tend vers 0. Bon, ça lorsque la fonction est n fois dérivable. Maintenant,
si n est, elle admet, donc on dit indéfiniment dérivables, c'est-à-dire elle admet des dérivés jusqu'à de tout ordre, au voisinage d'un point du point 0. Donc on va voir sous certaines conditions que ma fonction, elle s'écrit sous la forme d'une série. Donc on obtient maintenant, au lieu d'avoir, ça c'est un polynôme plus un reste, maintenant si f est indéfiniment dérivable, c'est-à-dire elle met des dérivés de tout ordre, et avec des conditions supplémentaires, donc on va, au lieu d'avoir ici, ça c'est un polynôme, donc c'est comme si on peut avoir un polynôme infini. Donc on va avoir donc ici A0 plus A1 x plus etc. plus AN xn plus, mais ça finit pas. On appelle ça une série qui s'écrit sous cette forme-là, s'appelle une série. Bon, on l'abrège comme ça, c'est la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini de AN xn. Voilà, donc on appelle ça donc une série, donc le terme général, donc AN xn. C'est le coefficient AN qui va donc caractériser cette. On peut même calculer chaque fonction, on peut, si elle est, bon, on appelle ça, c'est une fonction, donc on appelle ça développement de f en série entière. Et pour chaque fonction, on peut lui calculer le coefficient AN. Bon, les séries entières et le développement, par exemple la fonction exponentielle ex, donc son développement en série entière, donc il s'écrit comme ça, n égale 0 jusqu'à l'infini, donc x à la puissance n sur factoriel n. Donc la série qui représente la fonction e à la puissance x, c'est cette série-là. Chaque fonction, sous certaines conditions de dérivabilité et de bornitude, donc on peut la développer en série entière. Donc c'est en vérité, c'est plus général, donc c'est une généralisation de la formule de Taylor. Avec la formule de Taylor, on obtient seulement un polynôme, mais pour les séries entières, on obtient en vérité donc plus qu'un polynôme. Donc c'est un polynôme infini, comme si on obtient un polynôme. C'est plus donc pratique et c'est plus représentatif de la fonction f de x. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de notions qu'on va voir dans les séries entières, par exemple la notion de rayon de convergence, de domaine, par exemple les opérations sur les séries entières, etc. Bon. Donc ça c'est pour les séries entières. Ça c'est le semestre 3. C'est le semestre 3. Maintenant, si on passe au semestre 4, donc le semestre 4, donc on a 3 chapitres, donc les séries de Fourier, les transformés de Fourier, les équations des partielles. Bon, je vais essayer de parler un peu rapidement. Bon, les séries de Fourier, c'est quoi? Donc ce sont des séries, mais le terme général n'est pas... Bon, ce sont des séries, pas de cette forme-là, ANXN. Donc ce sont des séries telles que le terme général ici, il s'écrit comme une forme trigonométrique, c'est-à-dire cosinus oméga t plus sinus AN cosinus oméga t plus BN sinus oméga t. Donc la même chose, on va voir sous quelles conditions des fonctions peuvent être donc développables en série donc de Fourier. On appelle ça les séries de Fourier. Bon, ils ont beaucoup d'applications en physique, surtout dans la théorie des ondes. Donc ces séries de Fourier, donc nous allons voir sous quelles conditions une fonction donc peut être développée en série de Fourier. Les transformés de Fourier, donc il y a d'autres notions pour les transformés de Fourier, donc il y a des applications. Et enfin, le dernier chapitre, donc, qui est consacré aux équations aux dérivés partiels. Donc c'est nouveau, ce chapitre-là, il est nouveau cette année. Donc on a vu en première année, donc je vais écrire ici rapidement le titre. On a vu donc équation aux dérivés partiels.
Voilà. Donc on a vu en première année donc, des équations différentielles d'ordre 1 et d'ordre 2. Bon, qu'est-ce que ça veut dire une équation différentielle? On dit que c'est une équation dans laquelle l'inconnu c'est x, f de x et f' de x. Les équations en dérive partielle, donc on les rencontre aussi en physique. Donc ce sont des équations dans lesquelles les inconnus c'est la variable. Bon, puisqu'on parle ici de dérivée partielle, donc nécessairement on va avoir des fonctions de deux variables, f de x, y, ou bien de trois variables, f de x, y, z. Mais en général, donc on va s'en tenir aux fonctions de deux variables. Donc nous allons avoir des équations dans lesquelles les variables c'est quoi? C'est x, y. Donc la fonction f de x, y. Et on va voir aussi donc par exemple des dérivées partielles d'ordre 1 ou 2. Par exemple, on obtient par exemple cette équation d de rang f sur d rang x2 plus d2 la dérivée partielle sur d rang y2 est égal à 0. C'est-à-dire trouver f dans un domaine, dans un R2, qui vérifie ce qu'on appelle l'équation de la place. Donc cette équation-là. C'est-à-dire lorsque je calcule la dérivée partielle par rapport à la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x au carré, et la dérivée partielle par rapport à y d'ordre 2 par rapport à y, je trouve 0. Donc résoudre une équation, bon, on va voir l'équation de la chaleur, l'équation des ondes, l'équation de la place. Donc bon, c'est un aperçu. L'essentiel c'est que les équations en dérivée partielle sont des équations dans lesquelles les inconnus ne sont pas, premièrement, ce sont fonctions de deux variables, c'est plus difficile, et deuxièmement, les inconnus ne sont pas f et f', mais les dérivées partielles. Donc on va trouver dans les équations, on trouve les dérivées partielles. Voilà, donc j'ai donné donc dans cette première leçon donc un aperçu général sur le programme de la deuxième année. Bon, j'espère que on pourra donc terminer jusqu'à la fin et donc que les étudiants donc bénéficient de ces cours. Donc ces cours seront bénéfiques pour les étudiants. Bien sûr, نهضر بالعربية نحاول اذا في لي كور تاعي ان شاء الله ما نكونش طويل بزاف في لي فيديو. Donc je vais essayer de faire donc يعني طلب تاع الطلبه دونك اني نحاول ان لي فيديو يكونوا قصار يكونوا 20 دقيقه نص ساعه 45 minutes au maximum comme ça les étudiants يتبعوهم يقدروا يديروا لي زيكزارسيس ويستناو راني نعاود لكم il faut attendre chaque fois la deuxième vidéo. Donc comprendre le cours, faire les exercices et attendre la prochaine vidéo pour voir la solution. Vous allez donc progresser, راح تحسن المستوى نتاعكم بصفه مستمره باش كوم ان شاء الله ناملوا ان نوصلوا في الاخر تاع العام ان شاء الله نديروا دي كونكور نتاع نديروا دي زيكزامان دو كونكور. فوالا دونك هذا واش حبيت نقول لكم في دونك استناو ان شاء الله. دونك il faut attendre un peu, استناو ان شاء الله. دونك نبداو ان شاء الله لا دوزيام لا فيديو اللي جاي ان شاء الله نبداو ديريكتومون في chapitre 1 intégral double. Bon, je vais voir, donc c'est possible. Bon, je vais voir. C'est possible نتبع exactement. Donc نرجع لكم في البروغرام. C'est possible. شوفوا مليح هنا. Donc انا والظروف تاعي. Donc c'est possible نتبع l'ordre هذا. C'est possible ما نتبعوش. Donc je peux commencer directement par le chapitre 3, série numérique. Suite et série de fonctions, c'est نبدا بهذوما. C'est possible ندير كيما هكا. Donc je peux commencer par هذوما les 3 chapitres هما نبدا بهم. ومن بعد نرجع للشابيتر 1 والشابيتر 2. دونك فوالا دونك اذا كان في لي كور تاعكم في اليونيفرسيتي ولا في لو بي اس تي دونك تبداو بلي انتيغرال دوبل. دونك كل واحد يتبع لا ميثود اللي تناسبه. فوالا.